Hello friends, welcoming you all back to GIA's Potential Builder Current Affairs Sprint Program for UPSC Prelims 2021 Session 23. In the description, we are providing you with the links of past 32 sessions. Please go through the sessions for continuity and quick revision. And also we are providing you with our Telegram channel link where we are posting questions on a daily basis. So for quick revision and regular updates and also for the sessions PPTs, follow us on Telegram as well as our YouTube channel. This is the contact number of the institute where you can call for admission related inquiries. So without any further delay, let's go into the topics of today. So the first topic that we are going to see today is One Nation, One Standard Mission. So in the One Nation, One Standard Mission, it's based on One Nation, One Ration Card. That's scheme. This is actually to produce quality products all over the country. So same quality products வந்துட்டு ensure பண்றதுக்காக all over the country we have come up with this One Nation, One Standard. So it was initiated in 2019 by the Bureau of Indian Standards, which is a standards body. Standards கொடுக்கக்கூடிய body தான் இந்த Bureau of Indian Standards. This BIS is operating from the year 1987. So it's a national standard body of India established by the BIS Act. So it's a national standard body of India. And coming to the reason being it in news, our Food and Consumer Affairs Minister Piyush Goyal would have stressed on the need for this One Nation, One Standard Mission. அதுக்கு வந்து stress பண்ணிருப்பாரு so that there will be uniformity among the labs for testing the standards of products. So அதுக்காக uniformity among the labs in India அதுக்காக. And Research Design and Standards Organization of Indian Railways வந்து பார்த்தோம்னா they have come up with the first institution to be declared SDO. SDOங்கிறது வந்து Standard Developing Organization. So railways வந்துட்டு railways இதில் இருக்கும் Indian Railways ஓட Research Design and Standards Organization. அவங்க வந்துட்டு would have become the first institution to declare Standard Developing Organization under One Nation, One Standard Mission. அதுக்குள்ளார அவங்க இது பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இந்த SDO அப்படிங்கிற SDO certification என்னன்னா to attain this One Nation, One Standard Mission, BIS would have launched this SDO certification, that is which is nothing but Standard Developing Organization certification. அதில் ரயில்வேஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு கொண்டு வந்திருப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் ரெகக்னிஷன் இந்த Standard Developing Organization certification or recognition வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it's valid up to 3 years. The certificate is valid up to 3 years and will require renewal after every 3 years. So 3 years once வந்துட்டு renewal தேவைப்படுது. And coming to this, as I said, One Nation, One Standard, it is based on, it is எதை பேஸ் பண்ணி வந்திருக்கு, எதை என்விஷன் பண்ணி வந்திருக்கு அப்படின்னா One Nation, One Ration Card அந்த ஸ்கீமை என்விஷன் பண்ணி தான் வந்திருக்கு. So it is basically to converge multiple standards with the BIS, which is the standards body, National Standards Body of India. So அதோட வந்துட்டு merge பண்றதுக்காக இருக்கிறது தான். So as I said, the Research Design and Standards Organization said to be the first standard developing organization தான் இருக்குது. So products and processes standardize பண்றதுக்காக as well as it brings in research and global standards. Okay, and I have discussed about Bureau of Indian Standards as well, which is a national standards body established under the Act of 2016, and it's operating from the year 1987, came into existence from the year 1987. And the aim வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it is for harmonious development of the activities of standardization, marketing and quality certification of goods. And coming to this Research Design and Standards Organization, it is a sole research and development wing of Ministry of Railways. I mean Railways Ministry oda research and development wing. It was founded in the year 1957. எதில என்னன்னா by integrating Central Standards Office and the Railway Testing and Research Center. So their headquarters வந்துட்டு it's in Lucknow, UP. So this is regarding One Nation, One Standard Mission. So let's move on to the next issue of today. So next issue is about Ahar Kranti. So is the next either. So this basically is to spread nutrition. Ahar Kranti is basically to spread awareness about the nutrition, and government would have launched this Ahar
Kranti அப்படிங்கிற ஒரு விஷனை. அண்ட் இட்ஸ் அ நேஷ்னல் அவேர்னஸ் ஃபார் பாசிட்டிவ் நியூட்ரிஷன். இது வந்து ரிக்வயர்ட் நம்மளுக்கு. ஸோ அந்த இதுக்காக தான் they have come up with Ahar Kranti. So it's basically, it will focus on addressing the problem of hunger, like hidden hunger அந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்துட்டு பார்க்கறதுக்காக, hunger and diseases in abundance across the country and the world. And this initiative வந்து என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, it will make aware about the richness and it will make awareness about the richness and value of India's and the traditional food systems. So அதை பற்றின traditional diets and traditional food system, how we like the, as we say, உணவே மருந்து, ஃபுட் இஸ் மெடிசன் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ அந்த ப்ராப்பர் டயட்டோட முக்கியத்துவம் எல்லாத்தையுமே இட் வில் பி ஸ்ப்ரெடிங் அவேர்னஸ் அபவுட் இட். ஓகே, அந்த பாசிட்டிவ் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ், பேசிக்லி தி ட்ரெடிஷ்னல் இந்தியன் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ். ஸோ அதை பற்றி சொல்ல போகுது. அண்ட் ஹவு த பேலன்ஸ்டு டயட் இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் ஹீலிங் ஆர் body issues. அது எல்லாத்தையுமே இட்ஸ் கோயிங் டு bring awareness about this. This Ahar Kranti will bring awareness about it, and the objective is to promote better awareness, better nutrition and better agriculture. It is launched by Vijnana Bharati Vibha and Global Indian Scientists and Technocrats Forum. So அதுக்காக தான் இருக்கு. And its motto is Uttam Ahar Uttam Vichar, which is nothing but good diet, good cognition. Okay va? So this is the motto of this Ahar Kranti. And coming to focus, it's basically going to train teachers. Teachers வந்துட்டு train பண்ணுவாங்க. So this will be carried on to the students. அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களோட பேரண்ட்ஸ், அந்த மாதிரி நிறைய பேர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு வந்துட்டு கேரி ஆன் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ ஆஸ் அ ஹோல் மெனி பீப்புள் வில் பி மேட் அவேர் ஆஃப் இட். அண்ட் ஆல்சோ சில கண்டென்ட்ஸை வந்துட்டு வி ஆர் ப்ரொவைடிங் இட் ஆன்லைன் ஆஸ் வெல் அஸ் ஆஃப்லைன் இன் தி vernacular regional languages and vernacular languages la vandu provide pandrom along with English and Hindi. So that is also a very good thing in spreading this awareness. So adukkaga irukkudu. And as I said, launch event vandu pathina Varsha Prathipada 13th April vandu launch pannirukkranga this Ahar Kranti. And these are the things which is included in Ahar Kranti. Start eating healthy, educate children, educate farmers, create awareness, share knowledge, invent agri-tech, help businesses, India as a Vishwas Guru. இதெல்லாமே தான் இருக்குது. And certain facts about நம்ம நியூட்ரிஷன் பற்றிலாம் என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நியூட்ரிஷன் ஒரு few days, United Nations 2021 எந்த ரெகக்னைஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, இட்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் இயர் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ். ஃப்ரூட்ஸ் and veggies. So அதெல்லாம் அவங்க ரெகக்னைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ஆல்சோ ஹியூமன் வெல்பீயிங் வந்து எஸ்டிஜி கோல்லையும் இருக்குது. நியூட்ரிஷன் எல்லாமே we are having it in SDG goals, sustainable development goals as well. So this is regarding Ahar Kranti. Let's move on to the next issue. So next issue வந்துட்டு என்னன்னு பார்த்தோம்னா, ப்ராஜெக்ட் தன்தக். இதுதான் வந்துட்டு நம்மளோட நெக்ஸ்ட் இஷ்யூ. ஸோ ப்ராஜெக்ட் தான்தக் எதுக்கு நியூஸில் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, it is basically commemorating its diamond jubilee 60 years in Bhutan. பூட்டான்ல தான் வந்துட்டு இந்த 60 years கம்ப்ளீட் பண்ண போகுது. that is diamond jubilee, which was this project Dantak was established in the year 1961 by third king of Bhutan and the then prime minister of India, ஜவஹர்லால் நேரு. இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து சேர்ந்து தான் வந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ பேசிக்ஸ் ஆஃப் திஸ் ப்ராஜெக்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் திஸ் ப்ராஜெக்ட், இட் இஸ் பேசிக்கலி டு டெவலப் ரோட் கம்யூனிகேஷன் நெட்வொர்க்ஸ் as well as other landmark infrastructure related project. பூட்டானில் வந்துட்டு we are going to develop ப்ராப்பர் ரோட்ஸ், ஒரு பக்கா ரோட்ஸ் டெவலப் பண்ண போகிறோம், கம்யூனிகேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாத்தையுமே கொடுக்கறதுக்காக இருந்தது தான் திஸ் ப்ராஜெக்ட் தான்தக். அண்ட் it is implemented or done by the Border Roads Organization. So Border Road Organization வந்து நம்ம இந்தியாவோட மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸ்குள்ளார இருக்கிறது, which was started in the year 1960. ஸோ இது ஸ்டார்ட் ஆகி நெக்ஸ்ட் இயரில் வந்துட்டு பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து பூட்டானில் இந்த ப்ராஜெக்ட் தன்தாக் அதை வந்துட்டு பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ this is regarding this Border Roads Organization. So basic aim of this organization வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, it is going to coordinate among different stakeholders. So for the speedy development of road networks in north and northeastern regions of the
country. ஸோ அதுக்காக தான் மேஜராக வந்துட்டு இதை கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. அண்ட் வந்து இந்த ஃபுட் அவுட்லெட்ஸ், மெடிக்கல் அண்ட் எஜுகேஷனல் ஃபெசிலிட்டிஸ் அது எல்லாத்தையுமே இந்த பண்ணுறதுக்கும் இந்த ப்ராஜெக்ட் தாந்தக் வந்து பயங்கரமாக ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு. இந்த ப்ராஜெக்ட்னால ரோட் கனெக்டிவிட்டி கொடுத்ததுனால என்ன ஆயிருக்குன்னா, த்ரூ திஸ் பார்டர் ரோட்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் they were able to give educational facilities ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு, ஹெல்த் ஃபெசிலிட்டிஸ், அண்ட் ஏன்னா ஈஸியாக ரோடு ஆக்சசிபிளாக இருக்கிறதுனால பீப்புள் கேன் ட்ராவல் வெரி ஈஸிலி வித்தின் அ ஷார்ட்டர் பீரியட் ஆஃப் டைம். அண்ட் இஃப் ரோட்ஸ் ஆர் வர்ஸ் வி நோ வாட் வில் பி த கண்டிஷன். ஸோ அந்த மாதிரி நிறையா சோஷியல் செக்டார் விஷயங்களுமே இட் ஹேஸ் டன். அண்ட் as I said, it works under the Ministry of Defense. So this is all about Project Dantak. So let's move on to the next issue. So next issue வந்து என்னன்னு பார்த்தோம்னா Freight Business Development Portal. So which would have been launched by the portal being in news என்னன்னு பார்த்தோம்னா நம்மளோட Ministry of Railways வந்துட்டு இதை லான்ச் பண்ணியிருப்பாங்க. So that is the reason why it is in news by Ministry of Railways. And basically the aim of this எதுக்காக இது இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா it is to promote and develop the railway freight business. Freightனா வந்துட்டு carrying பண்றது, so goods carry பண்றது. So it's a one stop cargo solution for seamless goods transformation. So goods எடுத்துட்டு போறதுக்காக இருக்கிறது தான் freight அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். As I said, it is mentioned here. So எதுக்காக இந்த போர்ட்டல், எதுக்கு இட்ஸ் அன் ஆன்லைன் போர்ட்டல் இல்லையா? ஸோ ஃபார் வாட் பர்பஸ் வி ஹேவ் திஸ் போர்ட்டல் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது, ஸோ ஆஸ் வி நோ ஃபார் லாஜிஸ்டிக் செக்டர் இந்தியன் ரயில்வேஸ் இஸ் த மெயின் பேக் போன் ஃபார் திஸ் லாஜிஸ்டிக் செக்டர். ஸோ இந்த லாஜிஸ்டிக் கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு திஸ் போர்ட்டல் வில் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் அண்ட் இட் வில் எலிவேட் ரயில்வேஸ் டு நெக்ஸ்ட் லெவல். ஸோ அதுக்காக இருக்குது. அண்ட் இந்தியன் ரயில்வேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா would have embraced freight on priority. ஸோ அந்த கார்கோ அந்த கூட்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனை வந்து ப்ரையாரிட்டியில் வச்சுருப்பாங்க அவங்க பாலிசியில். ஸோ ஃபார் பிரிங்கிங் இன் கஸ்டமர் சென்ட்ரிக் அப்ரோச் அதுக்காக. ஸோ திஸ் போர்ட்டல் வில் எக்ஸ்பேண்ட் திஸ் பாலிசி ஈவன் ஃபர்தர். ஸோ டெடிக்கேட்டடாக இருக்கிறதுனால ஃப்ரைட் டெவலப்மெண்ட்க்கு ஸோ இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் இன் என்ஹான்சிங் தி விஷன் ஆஃப் இந்தியன் ரயில்வேஸ் அதுக்காக. அண்ட் இந்த போர்ட்டல் வந்துட்டு பார்த்தோம்னா இட் ஹாஸ் பீன் டிசைன் டு ரீப்ளேஸ் தி ஃபிசிக்கல் ப்ராசஸஸ். அதை வந்து ஆன்லைனாக மாற்ற போகிறாங்க. ஃபிசிக்கலாக நம்ம வந்து எல்லா பேப்பரும் ஒர்க்ஸ் எல்லாத்தையும் சப்மிட் பண்ணுறத வி ஆர் ஜஸ்ட் மேக்கிங் இட் ஆன்லைன் ஸோ தட் இட் வில் மினிமைஸ் தி ஹியூமன் பர்டன், த மேனுவல் ஒர்க் அண்ட் ஹியூமன் பர்டன்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு கம்மி பண்ணோம். ஸோ தட் இஸ் த ரீசன். அண்ட் கஸ்டமர்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தோம்னா திஸ் போர்ட்டல் வழியாகவே தே வில் பி கம்மிங் டு நோ த டிஸ்கவுண்ட்ஸ் அண்ட் டைவர்ஷன், ரீபுக்கிங் இது எல்லாத்தையுமே ஈஸியாக தே கேன் டூ இட் த்ரூ ஆன்லைன்லேயே பண்ணிடலாம். ஆஸ் வி டூ வித் தி டிக்கெட் புக்கிங். ஸோ எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே சப்போஸ் இஃப் தெர் இஸ் அ டிலே அது எல்லாமே வி ஆர் கெட்டிங் இட் ஓவர் ஃபோன் இல்லையா? ஸோ தட் வில் மேக் த ப்ராசஸ் மச் ஈஸியர். ஸோ அதுக்காக தான் இது வந்துட்டு பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ திஸ் வில் ஹெல்ப் இன் இன்க்ரீசிங் த ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ், ரெடியூஸ் த காஸ்ட் ஆஃப் லாஜிஸ்டிக் ப்ரொவைடர்ஸ் அண்ட் ஆன்லைன் ட்ராக்கிங் கொடுக்கலாம். ஸோ இட் வில் பி ஈஸி டு ட்ராக். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஸோ இட்ஸ் ஃபார் ஒன் ஸ்டாப் சொல்யூஷன் ஃபார் ஆல் தி goods transportation, seamless goods transportation. Okay, so that is the thing. And what are the distinguished features inga koduthirukanga? Easy to register, professional support, convenient tools and services, logistic partners welcome pandrathu, advanced services for customers and commodity information pages. So these are some of the features of this portal. Let's move on to the next issue. So next issue வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா Cherry Blossom Mao Festival. The reason being in news, the Cherry Blossom Mao Festival was held at Senapati district, marking the beginning of pink season. So இந்த pink season வந்து இது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு Senapati district which is in Manipur. So அங்க வந்துட்டு செலிப்ரேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க for pink blossom வந்து வர வைக்கிறதுக்காக. District in Manipur. Okay, so Manipur government வந்து பார்த்தோம்னா started organizing this festival since 2017 and it happens every year. So இந்த festival வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா every year நடக்குது from the year 2017, but due to pandemic இந்த வாட்டி virtually வந்துட்டு நடந்திருக்கும். So இந்த Mao area of Senapati district in Manipur தான் வந்துட்டு பார்த்தோம்னா is known for its cherry blossom, cherry fruits, and the blossom வந்துட்டு it's very well known, a plant which is popularly known as sakura in Japan. Sakura in Japan. Sakura நம்ம சொல்லுவோம் ஜப்பான்ல.
ஸோ இந்த செரி பிளாசம்ஸ் அதுக்காக தான் இது இருக்குது. தீஸ் ஆர் பேசிக்லி செரி ஃப்ளார்ஸ், செரி பிளாசம் ஃப்ளார்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ் இல்லை செரி பிளாசம் ஃப்ளார்ஸ். ஓகேங்களா. அண்ட் இந்த ஃபெஸ்டிவல் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஃபீச்சர்ட் அக்ராஸ் தி திஸ் picturesque landscape of Mawa town which adds much more beauty to the area. ஸோ அதுக்காக தான் இது வந்துட்டு இருக்குது. அது எல்லாத்தையுமே சோஷியல் மீடியாவில் வந்து லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அண்ட் சின்ஸ் த ஃபெஸ்டிவல் ஆல்சோ ஹேப்பன் வர்ச்சுவலி, அது எல்லாத்தையுமே லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ இந்த ஃபெஸ்டிவல் அப்போ பார்த்தோம்னா ட்ரெடிஷ்னல் ஃபோக் டான்சஸ்ஸு, அதுக்கப்புறம் ஸ்பெஷல் பேலட் இதெல்லாமே ஆர்கனைஸ் பண்ணுவாங்க. செரி நச்சோம் அப்படின்னு சொல்லி தே வில் பி ஆர்கனைசிங் இட். அண்ட் இதோட இந்த ஃப்ளார், இந்த செரி பிளாசம் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ ஃப்ளார் ஆஃப் மெனி ட்ரீஸ் ஆஃப் ஜீனஸ் ப்ரூனஸ் அப்படின்னு சொல்கிற ஜீனஸில் வரக்கூடிய ஃப்ளார் தான் இது. ஸோ திஸ் இஸ் ரிகார்டிங் திஸ். அண்ட் இட்ஸ் ஆல்சோ இந்த ஸ்பூனஸ் சிராசாய்ட்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு, அதை பார்த்தோம்னா ஹிமாலயன் செரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். தெர் இஸ் ஆல்சோ இந்தியன் ஒயிட் செரி, சோர் செரி, இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் வந்துட்டு இருக்குது. ஸோ திஸ் ரிகார்டிங் திஸ் செரி blossom Mao festival. So Mao பார்த்து we shouldn't get confused with China or something. It's in India. So directa match the following la this can be asked related to which state அப்படிங்கிற மாதிரி. So let's move on to the next question. So next question வந்து பார்த்தோம்னா Sagarmala seaplane services. So the reason being in news, first Ministry of Ports, Shipping and Waterways வந்து பார்த்தோம்னா they have started with this ambitious project of Sagarmala seaplane services. So seaplaneங்கிற போது from a boat these planes will be flying. ஸோ அதுதான் வந்து சீப்ளேன் சர்வீசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சீப்ளேன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இட்ஸ் அ ஃபிக்ஸ்டு விங் ஏரோப்ளேன் டிசைன் ஃபார் டேக்கிங் ஆஃப் அண்ட் லேண்டிங் ஆன் வாட்டர். ஸோ வாட்டர்லேயே வந்து டக்குன்னு ஏதாவது பிளாட்ஃபார்ம் மாதிரி வச்சு அங்கேருந்து அப்படியே வர்றது தான் சீப்ளேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. அண்ட் மினிஸ்ட்ரி ஹேஸ் இனிஷியேட்டட் த ப்ராசஸ் ஆஃப் கமென்சிங் தீஸ் ஆப்ரேஷன் ஆஃப் சீப்ளேன்ஸ். அதுக்காக தான் இது வந்து நியூஸில் இருந்திருக்கு. ஸோ எந்த ரூட்ஸில் தே வில் ட்ராவல் அது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு தே ஆர் கோயிங் டு செக். அண்ட் திஸ் இஸ் பீங் இம்ப்ளிமெண்டட் பை சாகர்மலா டெவலப்மெண்ட் கம்பெனி லிமிடெட். ஸோ ஃப்ரம் சி ஆர் வாட்டர் சர்ஃபேஸ்லேருந்து வந்துட்டு தீஸ் பிளேன்ஸ் ஆர் கோயிங் டு take off and land on water. That is the importance of this seaplane. ஸோ அதுக்காக இருக்கக்கூடியது தான். ஸோ ஏன்னா ஏதாச்சும் இஷ்யூஸ் ரிகார்டிங் இந்த வாட்டரில் வந்துட்டு ஏதாவது இஷ்யூஸ்லாம் வருது அப்படின்னா செக்யூரிட்டி இஷ்யூஸ் பர்பஸஸ் நம்ம ஓஷன்ஸில் அந்த மாதிரி வரும்போது தீஸ் வில் பி ஈஸியர் டு ரெஸ்கியூ த பீப்புள். ஸோ அதுக்காக அதுவும் ஒன் ஆஃப் த ஐடியா ஆஃப் திஸ் சீப்ளேன். அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு சீப்ளேன் ஃபெசிலிட்டி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஆல்ரெடி இன் ஆப்ரேஷன் இன் கெவாடியா அண்ட் சபர்மதி ரிவர் ஃப்ரண்ட் அகமதாபாத்தில் இட்ஸ் ஆல்ரெடி இன் ஆப்ரேஷன். இட் வாஸ் இனாகிரேட்டட் இந்த இயர் 2020 வந்துட்டு இனாகிரேட் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் சிக்னிஃபிகன்ஸ் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா of this seaplane significance வந்து faster and comfortable transportation, provide infrastructure facilities நிறையா வந்துட்டு தரும், employment opportunities, saves travels time, இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது. அண்ட் கம்மிங் டு திஸ் சகர்மலா ப்ரோக்ராம் இட் வாஸ் அப்ரூவ் பை த யூனியன் கேபினெட் இந்த இயர் 2015. இதோட எய்ம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஃபார் ஹாலிஸ்டிக் போர்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட். ஸோ போர்ட் ஃபெசிலிட்டிஸை என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்காக இருக்கக்கூடியது தான் இந்த இது. ஸோ இந்த சீப்ளேன் டூரிசம்னா என்ன அப்படிங்கிறது, எங்கேருந்தெல்லாம் ஆப்ரேட் பண்ண போகிறாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே தே ஹாவ் given here. சர்தார் சரோவர் டேம் அந்த இதுலேருந்து தான் தே ஆர் கோயிங் டு ஆப்ரேட் இட். அண்ட் காஸ்ட் எஸ்டிமேட்டட் காஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஃபார் ஈச் சைட் இட் இஸ் ₹15 crore இருக்குது. அண்ட் ஏர்க்ராஃப்ட் கான்ஃபிகரேஷன் வந்து 7 to 9 seater ட்வின் இன்ஜின் ஏர்க்ராஃப்ட்ஸ் இது எல்லாமே. ஸோ திஸ் இஸ் ரிகார்டிங் திஸ். And coming to Sagarmala Development Company Limited, which was established in the year 2016, it develops and formulates projects born out of National Prospective Plan of Sagarmala Project. அதுலேருந்து வந்துட்டு என்னென்ன இதெல்லாம் இருக்குதோ அதெல்லாமே பண்ண போகிறோம். அண்ட் எந்தெந்த லொக்கேஷன்ஸ்லாம் ப்ரிஃபர் ஆகிருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ ஜஸ்ட் கோ த்ரூ த லொக்கேஷன்ஸ் வேர் அண்ட் ஆல் இட் இஸ் தேர். ஸோ அந்த என்னென்ன ஸ்டேட்ஸ்லலாம் போட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயத்த we need to take care. And this Sagarmala Development Company is incorporated under the Companies Act of 2013. So this is regarding this. So let's move on to the next topic. So next topic one, the Square Kilometer Array Observatory Project. Reason being in news, Square Kilometer Array Observatory Project Council வந்து என்ன பார்த்துருப்பாங்கன்னா அவங்களோட maiden meeting வந்துட்டு they would have held and approved the establishment of world's largest radio telescope. அதை வந்து செட் பண்ணணும், எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க. வேர்ல்ட்ஸ்
largest radio telescope. So coming to this Square Kilometer Array Observatory, it's a new intergovernmental organization dedicated to radio astronomy. Radio astronomy is used and members from the 10 countries, and India is also a part of this. And this SKAO project, it is proposed to be the largest radio telescope in the world. World's largest radio telescope. It will be an array of antennas, antennas which will be set up in South Africa and Australia. In the ரெண்டு இடத்துல தான் வந்துட்டு செட்டப் பண்றாங்க. Operation, maintenance, construction எல்லாமே வந்து will be overseen by this Square Kilometer Array Observatory, and the completion of this project வந்து it is expected to take nearly a decade, 10 years எடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது. and இதோட காஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா euro 1.8 billion அளவுக்கு காஸ்ட் இருக்கலாம்னு சொல்றாங்க. ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து எங்க இருக்கா ஃபார் திஸ் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இட்ஸ் இன் UK. and coming to SKOA and how and India, how they are going to coordinate அப்படின்னு பார்க்கும்போது India is a participant. India is as we know, it's a member to it, so it's participating in SKOA through Department of Atomic Energy and Department of Science and Technology. ஏன்னா innovations அது எல்லாத்துக்குமே related to science and technology, we have these two departments. and Indian team தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா they are the first among to submit and get design approval of a highly sophisticated telescope manager nicknamed nervous system. அப்படிங்கிற அந்த டெலஸ்கோப்போட அந்த டெலஸ்கோப்புக்கு இருக்கக்கூட ஒரு மேனேஜர் மாதிரி. ஸோ அதை வந்துட்டு இந்தியா தான் ஃபர்ஸ்ட் டு சப்மிட் அண்ட் கெட் த டிசைன் அப்ரூவல் ஆஃப் இட். அண்ட் வந்து இந்தியா வந்துட்டு நிறையா ரிசர்ச் இதில் வந்து என்னென்ன மாதிரி இன்னோவேஷன்ஸ் அண்ட் ரிசர்ச் கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறதுல we are going to take part very well. and coming to radio telescope என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா it is a specialized antenna and the radio receiver used to detect the radio waves. So as we know, with the name itself we can be able to know that it's regarding radio waves அதை detect பண்ணி from astronomical radio sources in the sky. So kind of the bodies that are in the sky, அதிலேருந்து we are just going to detect the radio waves and we are going to use it in the telescope. அந்த அதை பேஸ் பண்ணி அந்த டெலஸ்கோப் நம்ம வந்து ஃபங்க்ஷன் பண்ண போகிறோம். அண்ட் ரேடியோ டெலஸ்கோப்ஸ் ஆர் த மெயின் அப்சர்விங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் யூஸ்ட் இன் த ரேடியோ ஆஸ்ட்ரானமி ஆஸ் வி நோ. ஸோ ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சிஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரத்தோட ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சிஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி வி ஆர் ஜஸ்ட் கோயிங் டு ஸ்டடி தி astronomical object. So the first radio antenna used to identify an astronomical radio source was built by Carl Gustav Jansky, an engineer with Bell Telephone Laboratory. 1932 தான் first radio antenna வந்து யூஸ் பண்ணி we have identified an astronomical radio source in the sky. ஓகேங்களா? So this is regarding SKAO. So let's move on to the next issue. So next issue is about RISA. So RISA na enna appdin paakumbodhu it's a customary hand woven cloth used by the Tripura's indigenous tribal people. So வந்து இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். it's a Tripura, it's of Tripura, traditional customary hand woven cloth of Tripura. so இப்போ எதுக்காக இது நியூஸ்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா Tripura government is eyeing to promote this RISA as a significant textile of Tripura nationality. ஸோ அவங்களுக்கான ஒரு சிக்னிஃபிகண்டான ஒரு விஷயமா இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ட்ரெடிஷனா they are going to bring it up. அதுக்காக தான் பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ இதுல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இந்த கிளாத் தட் கஸ்டமரி கிளாத்ல வந்து பார்த்தோம்னா இட் இஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் அ ஹெட் கியர், தலையில வந்து கட்டுறதுக்காக, as well as a stole for women, stole மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. அண்ட் ஃபீமேலோட அப்பர் கிளாத்தா யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. ஆர் இட் இஸ் நம்ம ஒரு இதுவை ஹானர் பண்ணுறதுக்கு, மிச்சவங்களை ஹானர் பண்ணுறதுக்கும் we are using it. So as a head gear, as a stole, as a female upper cloth, if you can see தலையில் கட்டியிருப்பாங்க. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்துட்டு they would have worn it. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஆர் as a honor, a gesture of honor, அதுக்காகவே வந்துட்டு they are using it. And it is also used in religious festival. அந்த திரிபுராவோட ரிலீஜியஸ் ஃபெஸ்டிவல்லையுமே வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறாங்க. லைக் தாரியா பூஜா, ட்ரைபல் கம்யூனிட்டிஸோட ஒரு கஸ்டமரி ஃபெஸ்டிவல். ஆர்எல்ஸ் வந்து மேல் வந்துட்டு அந்த வெட்டிங்ஸ்லலாம் ஆடும்போது அவங்களுக்குமே வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ நம்மளோட திரிபுராவோட ஃபீமேல் அட்டையரில் பார்த்தீங்கன்னா 3 பார்ட்ஸ் இருக்குது.
ஒன்று வந்து ரிசா தான் வந்து ஹேண்ட் ஓவன் கிளாத் ஆஸ் அ அப்பர் கார்மெண்ட்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். அண்ட் வந்து ஹெட் கியர் ஸ்டோலாக பார்த்துருக்கோம். அடுத்தது வந்து ரிக்னாய் அப்படின்னு சொல்லி என்னென்னு இருக்குது, ரிக்னாய். ஸோ ரிக்னாய் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா லோவர் கார்மெண்ட். ஸோ ஜஸ்ட் டு வியர் பண்ணுறதுக்காக, நம்ம லோவர் கார்மெண்ட்டாக வியர் பண்ணுறதுக்காக இருக்குது. ஒரு சாரீ மாதிரி இண்டிஜினியஸ் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் சாரீ, இப்போ இந்தியன் விமன் கட்டுறாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு சாரியாக நம்ம எடுத்துக்கலாம். அண்ட் வந்து ரிக்கு டூ அப்படிங்கிறது வந்து தேர்ட் பார்ட். ஸோ இந்த ரிக்கு டூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட்ஸ் மெயின்லி யூஸ்ட் ஆஸ் அ ரேப் ஆர் லைக் அ சுன்றி ஒரு பல்லு மேலே நம்ம போட்டுக்கணும் இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கிறது, துப்பட்டா மாதிரி ஒரு ரேப் மாதிரி அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கிறது of the Indian saree. And it is also used to cover the head of newly married people வந்து மேலே எடுத்து போட்டுக்கிறாங்க இல்லைங்களா, தலைக்கு மேலே போட்டுக்கிறாங்க இல்லையா. we would have seen North Indian women நிறைய பேர் வந்து போட்டுப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி as a ரெஸ்பெக்ட் ஒரு ஹானரிங் மாதிரி வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ரெஸ்பெக்ட் டு எல்டர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டுப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இந்த ரிக்கு டூவை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதை வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பல்லு ஆர் ரிக்கு டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் இந்த ரிசாவை. அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ் டு கவர் தி ஹெட் ஆஃப் நியூலி மேரிட் விமன். ஸோ அதுக்குமே வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ திஸ் இஸ் ரிகார்டிங் ரிசா, விச் இஸ் அ ட்ரெடிஷ்னல் கஸ்டமரி ஹேண்ட் ஓவன் கிளாத் ஆஃப் திரிபுராஸ் இண்டிஜினியஸ் ட்ரைபல் பீப்புள், திரிபுராவோட ட்ரைபல் பீப்புளுக்காக. Let's go to the next topic. So next topic வந்து பார்த்தோம்னா risk based internal audit framework. ஸோ ஆர்பிஐ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா has issued this risk base, அதனால தான் இது நியூஸில் இருக்குது, இன்டர்னல் ஆடிட் ஃப்ரேம்வொர்க் வந்து இஷ்யூ பண்ணியிருக்கிறாரு. எதுக்குன்னா ஃபார் ஸ்ட்ரென்தனிங் கவர்னன்ஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் பேங்க். ஏன்னா பேங்க்ஸ் வந்து நிறைய ரிஸ்க் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க. we would have seen many people would have cheated without paying the dues, அந்த மாதிரிலாம் பண்ணாமல் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ ரிஸ்க் அசோசியேட்டட் வித் பேங்க்ஸ் அண்ட் சைபர் கிரைம்ஸ் இதெல்லாம் நிறைய எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ அதுக்கான அதை பேஸ் பண்ணினா ஆடிட்காக தான். ஸோ டு ஸ்ட்ரென்தன் த கவர்னன்ஸ் ஆஃப் பேங்க் இது கொண்டு வந்திருக்காங்க. அண்ட் இந்த இன்டர்னல் ஆடிட் ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி டன் பை எ சஃபிஷியன்ட் அத்தாரிட்டி, ஸ்டேச்சர், இண்டிபெண்டன்ஸ் அண்ட் ரிசோர்ஸஸ் எல்லாமே வித்தின் த பேங்க் என்னென்ன இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்துட்டு கேரி அவுட் பண்ணுறாங்க. ஸோ கரெக்டாக யாராவது ஒரு இதுவாக இருக்கிற அத்தாரிட்டி தான் பண்ணுறாங்க இந்த ஆடிட் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே. அண்ட் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் கம்மிங் டு த ஹெட் ஆஃப் இன்டர்னல் ஆடிட், அவர் தான் வந்துட்டு சீனியர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃப் த பேங்க் ஹூ ஷால் ஹாவ் த எபிலிட்டி டு எக்ஸசைஸ் இண்டிபெண்டன்ட் ஜட்மெண்ட். ஏதாச்சும் இஷ்யூஸ் வந்துச்சுன்னா அவர் தான் வந்துட்டு பண்ணுவார். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தி கம்பீட்டன்ஸ். ஸோ கம்பீட்டன்ஸுங்கிறது த ரிக்வெஸ்டிக் ப்ரொஃபஷனல் கம்பீட்டன்ஸ், நாலேஜ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் ஈச் இன்டர்னல் ஆடிட்டர் இஸ் எசென்ஷியல் ஃபார் எஃபெக்டிவ்னஸ் ஆஃப் த பேங்க்ஸ் இன்டர்னல் ஆடிட் ஃபங்க்ஷன். ஸோ கம்பீட்டன்ஸ் இருக்கணும், நல்லா அந்த கெத்து தட் நாலேஜ் வந்துட்டு இருக்கணும். தென் வந்து ஸ்டாஃப் ரொட்டேஷன். போர்ட் ஷுட் ப்ரிஸ்கிரைப் அ மினிமம் பீரியட் ஆஃப் சர்வீஸ் ஃபார் ஸ்டாஃப் இன் தி இன்டர்னல் ஆடிட் ஃபங்க்ஷன், அதுல இருக்கிற ஃபங்க்ஷனுக்காக. அண்ட் டெனோர் ஃபார் இன்டர்னல் ஆடிட் ஹெட் அப்பாயின்மெண்ட். கம்மிங் டு திஸ், this head of internal audit வந்துட்டு shall be appointed for a reasonably longer period of time. ஒரு 3 years டைம் வரைக்கும் they will be there அதுக்காக. அண்ட் த ரிப்போர்ட்டிங் லைன் வந்துட்டு பார்த்தோம்னா திஸ் ஹெட் ஆஃப் இன்டர்னல் ஆடிட் வந்துட்டு ஷால் டைரக்ட்லி ரிப்போர்ட் டு எய்தர் ஆடிட் கமிட்டி ஆஃப் த போர்ட் ஆர் எம்டி அண்ட் சிஓ ஆர் தி ஹோல் டைம் டைரக்டர். யார் வந்து டைரக்டரோ இல்லை எம்டி அண்ட் சிஓ அவங்களுக்கு வந்து இல்லைனா ஆடிட் கமிட்டி, அந்த போர்டோட ஆடிட் கமிட்டிக்கு வந்துட்டு இது பண்ணுவாங்க. ரெம்யூனரேஷன் வந்துட்டு த இண்டிபெண்டன்ஸ் அண்ட் அப்ஜெக்டிவிட்டி ஆஃப் த இன்டர்னல் ஆடிட் ஃபங்க்ஷன் குட் பி undermined if the remuneration of the internal audit staff is linked to the financial performance of the business line for which they exercise the audit. So business ஓட அதை கம்பேர் பண்ணால் அது வந்துட்டு ப்ராப்பர் அண்டர்மைனிங்காக ஆகிடும், ரொம்ப வந்து கரெக்டான ஒரு அப்ரோச்சாக இருக்காது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ திஸ் ரிகார்டிங் திஸ் ஜஸ்ட் we need to know, இவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் தேவை கிடையாது. we need to just know that RBI has come up with this risk based internal audit framework for strengthening the governance arrangements of bank. அதுதான் கேட்பாங்க. ஸோ வாட் இட் இஸ் ஃபார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட் இஸ் பை ஆர்பிஐ ஃபார் ஸ்ட்ரென்தனிங் தி governance of the banks, அதுக்காக இருக்குது. Let's move on to the last topic of today. So the last topic of today is regarding Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. Reason being it in news, it has completed 5 years of its operation. So launched வந்து 2016 launch பண்ணியிருக்காங்க. So with 2021 it has completed its 5 years of inspection from the time operations வந்து கம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ பேசிக்காக ஃபசல் பீமா இது எல்லாமே வந்து பீமா இஸ் கைண்ட் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கறது. ஸோ பிரதான் மந்திரி ஃபசல் பீமா யோஜனா வந்துட்டு
crop failure ஆகும்போது due to some natural disasters அந்த மாதிரி unpreventable causes, natural causesனால crop வந்துட்டு failure ஆகும்போது நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பாதுகாப்பு. இட்ஸ் அ step towards protection and productivity as said. So insurance madri, it's given by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare to the farmers to protect them for unnatural losses of their crop which is not preventable even. எப்போ அப்படின்னா ப்ரீ சோயிங் டு போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட். சோ பண்றதுக்கு முன்னாடிலேருந்தும் போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் பிரச்சனைகள் வந்தது டியூ டு நேச்சுரல் கலாமிட்டிஸ். அதுக்காக ஸோ கவரேஜ் வந்துட்டு பார்த்தோம்னா இட் இஸ் ஃபார் ஆல் த சீசன். ஓகேவா? ஸோ ஆல் த சீசன் அண்ட் ஆல் த கிராப்ஸ். ஸோ வி ஆர் நாட் distinguishing between crops or season, also all natural disasters. So எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு நம்ம எடுத்துக்கிறோம். பட் the thing is it should be non preventable and it's like இது வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா whatever be the crop or whatever be the season, we are just giving the same kind of protection for all the crops. So one nation, one season, one rate அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதாவது அந்த கிராப் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் கிராப்பை வந்து சூஸ் பண்ணிட்டோம்னா எல்லா ஸ்டேட்லையும் we are giving the same kind of same kind of this protection. So வந்து we are just distinguishing between the seasonal crops தவிர ஒரு கேரட் கிராப்புக்கும் ராபி கிராப்புக்கும் எந்த ஸ்டேட்ல இருந்தாலும் we are giving the same amount of coverage, protection coverage. ஓகேவா? ஸோ protection வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1.5% for rabi, 2% for kharif crops and 5% for commercial crops like fruits, vegetable, horticulture அதுக்கு எல்லாமே 5% வந்துட்டு கொடுக்குறோம். ஸோ ப்ரீமியம் அமௌண்ட்ல வந்து மேக்ஸிமம் கவர்மெண்ட் சப்சிடி வந்துட்டு கொடுக்குறோம். So this is regarding this Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, which is a insurance coverage. So it's a technology driven assessment. எப்படி வந்துட்டு கவர் பண்றாங்க அப்படின்னு எல்லாமே பார்க்கிறதுக்கு. And it claims directly credited to farmers bank account. So இந்த லாஸ் வந்துச்சுன்னா அது டைரக்டா ஃபார்மரோட அக்கௌண்ட்கே போயிடும். And state government enjoy the freedom to notify crops or area under insurance, formation of clusters of district and do selection of insurance companies. என்ன இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற எல்லா விஷயத்தையுமே வந்துட்டு கொடுக்க போகுது. And the other catch about this program is it replaces two schemes, National Agriculture Insurance Scheme and Modified National Agriculture Insurance Scheme. இந்த ரெண்டுத்தையுமே வந்துட்டு it has just replaced. So this is one key about it. And we have discussed about that is the insurance amount given, percentage of insurance. It is administered by Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Implementing in the insurance company யாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ். எல்லா கம்பெனிஸ்மே லைக் எல்ஐசி, ஜிஐசி எதுவாக இருந்தாலுமே இட் இஸ் அப் டு த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் டு டிசைட். ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் யார் வேணாலும் வரலாம், தே கேன் கிவ் த இது. அண்ட் கவர்மெண்ட் சப்சிடிக்கு வந்து தேர் இஸ் நோ upper limit for giving the subsidies under this. So this point please note it, this is much important. And so எப்படி இதை வந்து டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா we are just going to link the land records, farmers-ஓட land records எல்லாத்தையும் இந்த போர்ட்டலோட PMFBY ஃபசல் பீமா போர்ட்டலோட we are just going to merge it. And வந்து மொபைல் ஆப் மூலியமாகவே ஈஸி என்ரோல்மெண்ட் ஆஃப் ஃபார்மர்ஸ் who have lost their crop, இந்த கிராப் இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்ணுறதுக்காக மொபைல் மூலியமாகவே நம்ம வந்துட்டு பண்ணிக்கலாம். ஸோ கிராப் லாஸ் இருந்துச்சுன்னா வித்தின் 72 ஹார்ஸ்க்குள்ள அந்த ஒரு ஈவெண்ட் நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் ஏதாவது நடக்கிறதுக்கு ஒரு நடந்து ஒரு 72 ஹார்ஸ்க்குள்ளார through app the farmers will be able to register their crop loss. So இதெல்லாம் தான். அண்ட் ஆல்சோ வந்து பார்த்தோம்னா இப்போ வந்து ரீவேம்ப் பண்ணியிருக்கிறாங்க திஸ் பிஎம் ஃபசல் பீமா யோஜனாவை. இட்ஸ் 2.0 செகண்ட் ஃபேஸ். அண்டர் த ரீவேம்ப் ஸ்கீம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it has been made voluntary for all farmers. நம்ம இந்த ஸ்கீமே வந்து வாலண்டரி ஆக்கியிருக்கோம். அண்ட் the cabinet has decided to cap the center's premium subsidy under the scheme for premium rates of up to 30 cap பண்றாங்க. அப்பர் லிமிட் வந்துட்டு ஃபிக்ஸ் பண்றாங்க ஃபார் அன்இரிகேட்டட் crops and 25% for irrigated crops. ஸோ அதுக்கு வந்து அப்பர் லிமிட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ டேமேஜ் ஆகிறதுக்காக அப்பர் லிமிட். அண்ட் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 0.5% ஆஃப் த டோட்டல் ப்ரீமியம் வந்துட்டு பேஸ்ட் அப்பான் த இன்ஃபர்மேஷன், எஜுகேஷன், கம்யூனிகேஷன் ஆக்டிவிட்டீஸில் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் தான் வந்துட்டு இப்போ ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். ஸோ திஸ் இஸ் தி ரீவேம்ப் ஃபசல் பீமா யோஜனா. And with this we come to the end of this session. So we will be meeting you in yet another session very soon. Till then, keep safe,
Keep revising and stay healthy. Thank you.